안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 Unit 13, He cares for you. 그분은 당신을 돌보십니다. 라는 제목의 말씀을 함께 나눌 텐데요. 오늘은 성경 말씀이 좀 길죠. 마태복음 6장 26절과 28절 그리고 30절이 혼합된 말씀이 되겠는데요. 먼저 한번 들어보시고 시작하도록 하겠습니다. Are you ready? Let's go! Jesus said, "Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to him than they are? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you." Jesus said, Look at the birds. 예수님이 이렇게 말씀을 하셨죠. 새들을 좀 봐라. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. 자, they가 가리키는 말은 새들이죠. 그들은 don't plant, 심지 않고 혹은 harvest, 거두지 않고 그리고 store, 저장하지 않는다. 음식을 in barns. barn이 여러분들 곳간이죠. 곳간. 음식을 보관하는. 자, 새들은 심거나 거두거나 음식을 곳간에 저장하지 않습니다. 왜냐하면 for your heavenly Father feeds them. 왜냐하면 너희들의 하늘 아버지가 그들을 먹이시기 때문입니다. 자, 예수님 말씀이기 때문에 좀 존칭을 쓰는 게 약간 이상하긴 한데 그래도 그냥 예수님의 말씀으로 듣겠습니다. 너희 하늘의 아버지가 새들 먹이시지 않냐? 근데 새들이 심거나 거두거나 곳간의 음식을 저장하니 이거죠. 이 비유를 왜 들으셨을까요? 그 다음 말씀 보세요. And aren't you far more valuable to him than they are? 너희들은 뭐뭐하지 않냐? 이렇게 물어봤죠. 너희들은 자 비교급입니다. 그들보다 즉 새들보다 to him, 그분께 far more valuable, 훨씬 더 귀중하지 아니하냐. 자, 우리가 새에 비하면은 하나님께 훨씬 더 귀중한 존재겠죠. And why worry about your clothing? 그런데 왜 너희 옷에 관해서 걱정하느냐? 뭘 입어야 되지? 이렇게. Look at the lilies of the field and how they grow. 릴리는 백합이죠. 필드에 있는 백합화를 보고 그것이 how they grow, 어떻게 자라는지를 좀 보아라. They don't work or make their clothing. 그들은 일하거나 그들의 옷을 만들지 않는다. 자, 꽃들이 일을 합니까? 그 아름다운 꽃을 더 아름답게 하기 위해서 옷을 입나요? 아니죠. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. 그리고 만약에 하나님이 cares, 돌보신다면 뭐를요? wonderfully for wild flowers. 자, wonderfully는 동사를 꾸며주겠죠. 그러니까 그렇게 놀랍게 돌보신다면 누구를요? wild flowers는 야생화죠. 그런데 그 야생화가 어떤 야생화인지 데디아가 설명을 하죠. are here today and thrown into the fire tomorrow. 오늘 여기에 있다가 내일 불에 던져질 이 야생화를 하나님이 그렇게 놀랍게 돌보신다면 He will certainly care for you. 그분은 확실히 너희들을 돌보실 것이다 라고 예수님 말씀을 하신 거죠. 이해되시죠? 자, 한 번 더 듣고 오늘의 이야기 시작하도록 할게요. Jesus said, "Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to him than they are? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you." Some people think
God is some distant supernatural being 까지 볼까요? 몇몇 사람들은 생각을 하죠. think 다음에 대시 있겠죠. God is some distant supernatural being. 하나님은 some 어떤 distant 멀리 떨어진 supernatural 초자연적인 being 존재라고 몇몇 사람들은 생각을 한다는 거죠. 자, 일단 supernatural 요 단어부터 보고 갈게요. Caused by forces that cannot be explained by science. 자, 뭐에 의해서 원인이 되고 야기가 됐냐면은 forces, 힘이죠, 힘. 그런데 어떤 힘? That cannot be explained by science. 과학에 의해서 설명될 수 없는 힘에 의해서 야기되는, 즉 초자연의, 불가사의한 그런 뜻이죠. 신비한. 그래서 다시 한번 해석을 하면 일단 그 who 다음에 나오는 말이 being을 설명을 하겠죠. 자, 어떤 존재? Who has created the universe and then left it alone. 일단은 우주를 창조하시고 그리고 홀로 남겨진 어떤 멀리 떨어진 초자연적인 존재라고 몇몇 사람들은 생각을 한다는 거죠. 하나님을 잘 모르는 사람들이에요. 다음, To them, he is an impersonal God who really doesn't care what happens to humanity. 그들에게는 그분이 impersonal God. 자, 어떤 하나님일까요? 두 번째 단어, without human warmth. 일단 인간적인 따뜻함이 없어요. 그리고 not friendly. 친절하지도 않아요. 그리고 또 뭐가 없냐 하면은 without features. 어떤 특징이 없어요. 어떤 특징? That make people feel involved. 사람들을 어떻게 느끼게끔 만드는 거냐면은 involved. 포함되어 있다. 관계되어 있다. 라고 하는 그런 특징이 없는 거죠. 그래서 이거를 인격을 갖지 않은 비인간적인 이렇게 해석을 하는 단어예요. 형용사죠. 그래서 다시 한번 보면 그들에게는 즉 몇몇 사람들에게는 그분이 즉 하나님이 어떤 하나님이에요? 그냥 비인격적인 하나님이라는 거죠. 자, 그리고 또 후이아가 설명을 합니다. Really doesn't care what happens to humanity. 인류에게 벌어지는 그런 것에 정말 관심이 없는 비인격적인 하나님이라는 거죠. In their view. 그들의 시각에서는요. 자, 오늘의 문제 자연스럽게 풀어보세요. 그 바로 전 문장에서도 그들의 시각을 이야기했고 그 다음 문장에도 그들의 시각을 이야기하고 있는 거죠. If any progress is made on this earth. 만약에 그 어떤 진보가 발전, progress, 진보가 is made on this earth. 이 지구에 벌어졌을 때 it's fully in the hands of human beings. 그것은 온전히 인간들의 손에 있는 것이라는 거죠. 그들의 시각은. 이해되시죠? 인류가 달에 갔어. 그리고 전기차를 만들었어. 이제 날아다니는 택시를 만들 거야. 이런 지구에서 벌어지는 어떤 진보와 발전이 이건 다 인간들의 손에 의해서 만들어진 것이 아니냐라는 시각을 가지고 있다는 거죠. 이해되시죠? 다음, Truth is, God truly cares for you. 진실은 하나님은 진실로 당신을 돌보십니다. When sin separated humanity from God. 자, 언제? 죄가 하나님으로부터 인간을 separated, 분리시켰을 때 He entered your world to die and rise again. 그분은 여러분들의 세계에 들어오셨죠. 그리고 투부정사가 보이는데 요거는 제가 2학년 수업에서 한번 이야기했던 건데 투부정사의 부사용법 중에 결과로 보는 게 좋을 것 같아요. 자, 그분이 여러분들의 세상에 들어오셔서 그 결과 어떻게 됐어? To die and rise again. 죽으시고 다시 일어나셨어요.
다시 살아나시고 부활하셨다라는 거예요. 왜 이렇게 해석을 했냐면은 그 다음에 so라는 말이 so that 구문에 걸리는 so that이에요. 여기서 목적이 나오겠죠. 뭐뭐 하기 위해서. 그래서 so you could have a relationship with him forever. 뭐 하기 위해서? 여러분들이 그분과 영원히 관계를 가질 수 있도록 하기 위해서 당신의 세계에 들어오셨고 그리고 죽으시고 다시 살아나셨다는 거예요. 언제요? 우리의 죄가 거룩한 하나님으로부터 인간을 분리시켰을 때 죽을 수밖에 없는 우리들과 영원한 좋은 관계를 갖도록 하기 위해서 우리의 세계에 들어오셨다는 거예요. 그리고 우리 죄를 위해서 죽으시고 다시 해결하시고 살아나셨다는 거죠. 다음, He has conquered sin and death so that one day you can live in a perfect world. conquered라는 말이 정복하다라는 말이죠. 그래서 그분은 죄와 죽음을 정복하셨습니다. 자, 그 다음에 또 so that 나왔죠? 뭐 하기 위해서? One day, 언젠가 you can live a perfect world. 여러분들이 완벽한 세상에서 살 수 있도록 하기 위해서 죄와 죽음을 정복하셨다는 거예요. 여러분 여기서 완벽한 세상이 어디입니까? Heaven, 천국이죠. 거기에는 완벽한 세상, 질투, 미움, 눈물, 아픔 이런 것들이 없는 완벽한 세상에서 주님과 교제하며 관계를 맺으며 살기를 원하셨는데 그게 우리의 죄와 죽음 때문에 가려졌죠. 근데 그것을 그분이 정복하셨다는 거죠. Hopefully, you get plenty to eat, have clothes on your back, and enjoy a home to live in. Hopefully, 바라건대 여러분들은 get plenty to eat, 먹을 것이 넉넉하고 have clothes on your back, 여러분들 등에 따뜻한 옷이 있고 and enjoy a home to live in, 그리고 그 안에서 살 집을 즐긴다라는 거죠. 그게 필자가 바라는 바입니다. 그렇죠. 맛있는 먹을 것이 넉넉하게 있고 멋진 옷이 있고 살 집이 있으면 의식주가 해결이 되는 거죠. Sure, 확실히 you may have it hard sometimes. 당신은 때때로 have it hard, 힘든 생활을 할 수가 있어요. 그리고 and uncaring people hurt you. 그리고 어떤 사람? uncaring, 무정한 사람들이 당신에게 상처를 입힐 수도 있어요. 우리 이 땅에서의 인생은요. 하지만 but God still cares. 하지만 하나님은 여전히 여러분들에 대해서 관심을 가지시고 있다는 거죠. 비인격적으로 멀리서 팔짱 끼고 바라보거나 감시하는 게 아니라 여러분들의 마음속에서 뭘 힘들어하고 있는지, 어떤 것 때문에 상처를 입었는지 다 관심을 가지고 계시다는 거예요. 근데 더 놀라운 거는 그 전에 뭐예요? 우리에게 의식주를 충분하게 제공을 해주고 계시다는 거죠. 하늘의 새들과 들에 있는 꽃들보다도 더 사랑하시기 때문에 더 잘 입히시고 먹이시는데요. 너무 사랑하기 때문에 그 내면에 있는 마음까지도 관심을 가지고 그리고 여러분들의 미래에 대해서도 영원한 삶에 대해서도 관심을 가지고 또 그런 길도 준비해 주셨다는 것이 참 놀랍고 감사한 일인 것 같습니다. 자, 하나 더 남았죠? King David wrote. 다윗 왕은 다음과 같이 성경에서 썼습니다. For the strength of the wicked will be shattered. 사악한 사람들의 힘은 will be shattered. 부서지겠으나, 박살나겠으나, but the Lord takes care of the godly. 하지만 주님은 신실한 사람들을 돌보십니다. 그랬어요. 악한 사람들이 지금 잘 나가는 것 같지만 결국은 박살납니다. 하지만 지금은 힘들지만 신실하고 선하고 하나님을 닮으려고 그렇게 거룩하게 살려고 하는 사람들을 하나님은 결코 외면하지 않으시고 돌보신다는 겁니다.
이해되시죠? 자, 오늘의 찬양은 By Your Side, 당신 옆에서라고 하는 10th Avenue North가 부른 CCM이죠. 후렴 부분을 보면 Cause I'll be by your side wherever you fall. 당신이 어디에서 넘어지든 전 당신 옆에 있을 것이기 때문에 In the dead of night, whenever you call. 한밤중 당신이 부를 때는 언제든지. And please don't fight these hands that are holding you. 당신을 붙들고 있는 이러한 손과 싸우지 마세요. My hands are holding you. 나의 손은 당신을 붙들고 있습니다. 우리가 하나님의 손을 잡고 있지 않더라도 하나님은 우리의 손을 잡고 있어요. 그것을 뿌리치려고 노력할 필요가 없죠. 여러분들이 어디에서 넘어지든 또 언제 부르든지 간에 하나님은 여러분들 곁에 계신다라는 거죠. 그래서 예수님의 이름이 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 계시다라는 거예요. 우리와 함께 하기 위해서 이 땅에 오셨다라는 거죠. 그 손을, 그 사랑을 뿌리치지 않는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다.